जय जगन्नाथ सांग मैंने आज चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करवा भावुचे आप समस्ते भल थे भल थाऊ कि न थाऊ कारण आम पाठ पढ़ार अच्छे कि शिक्षार अच्छी माइंड को प्रेजेंट माइंड रखीना पाठ पढ़ा रेडी स्टार्ट करवा। पियाजे मत अनुजाई मूत स्तर में क्यों शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी था। बी प्राथमिक जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी में पढ़ाइबा समय दुष्ट लेखन उपर अधिक गुरुत्व दियंती से क्यों प्रकार विकास को लक्ष्य करी यह करथांती। बी स्नायविक पेशीय शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कौन। ए सामाजिक व्यवहार विकास। 4 नंबर विकास संबंधी क्यों उत्तर ठीक। डी मृत्यु पर्यंत विकास घटता है। विकासर क्यों अवस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने चेष्टा करते हैं। बी आद्यबाल्य अवस्था। 6 नंबर समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल समस्त नकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा मंद। डी डी है आंसर। क्योंटी शिशुर आद्य बाल्यावस्थार बौद्धिक विकास विशेष लक्षण। ए आत्मकेन्द्रिक चिंताधारा। वृद्धि और विकास क्यों अवस्था को चाप ताड़ना अवस्था कह जाए। से कैशोर अवस्था। शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होता है। यह उपरे किए परीक्षा करथिले। बी पियाजे। निम्नस्थ उक्ति मान मध्य क्योंटी विकास में प्रयोज्य नुहे। बी शारीरिक परिपक्वता ही विकास। कौतूहल क्यों प्रकार विकास एक उदाहरण। सी बौद्धिक। क्यों क्रिया मनुष्य सारा जीवन संगठित होता है। बी शिक्षण प्रक्रिया। 13 नंबर हल्लकंग मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते। बी 2 ରୁ 6। शिशुर शारीरिक विकास और परिपक्वता सहित तार बौद्धिक विकास अग्रगति करता है। यह मनोवैज्ञानिक मत अटे। ए पियाजे। 15 नंबर निम्नोक्त मध्य क्योंटी विकास में प्रयोज्य अटे। ए विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। 16 नंबर भूल और ठीक मध्य पार्थक्य निर्णय करवा यह क्यों अवस्थार विकासोन्मुखी कार्य। ए बाल्यावस्था। विमुक्त सकार्यधामी पर्याय क्यों शारीरिक विकास पर्याय सहित संपर्कित अटे। डी कैशोर अवस्था। गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन ही विकास यह क्यों मनस्तद्भिद करथिले। से हल्लक। क्यों मनोविज्ञानी प्रथमे मनोविज्ञान को आचरण विज्ञान बोली कहिथिले। सी फिल्सबरी। क्यों अवस्था रे पिलाटी लिंग भित्तिक सामाजिक कार्य आरंभ करता है। बी प्रांत बाल्यावस्था। 21 नंबर हाराहारी केते बयस पर्यंत समय को प्राक संकार्यधामी पर्याय कहुए। बी 2 ରୁ 7 वर्ष।
ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ? ସି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। 23 ନମ୍ବର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୂଳ ଆବେଗ ନୁହେଁ? ସି ଈର୍ଷା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ, ଏହି ମତ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦେଇଥିଲେ? ବି ହଲ୍ଲକ୍। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଏ 6-7 ବର୍ଷ। 26 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆବେଗିକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ? ଏ କୌତୂହଳ। 27 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନସାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବି ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। 28 ନମ୍ବର ହଲ୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ 2.130 ଓ ମାନସିକ ବୟସ 13 ହେଲେ ତାର ଶାରୀରିକ ବୟସ କେତେ? ବି 10। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିଠାରୁ ଅଲଗା? ସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ଉନ୍ନତି। ହଲ୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ସି 6ରୁ 10 ବର୍ଷ ବା 12 ବର୍ଷ। ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି, ଏହି ଲକ୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟରେ ଶିଶୁଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ହରିର 35 ନମ୍ବର ହରିର 2.1 120 ଓ ମାନସିକ ବୟସ 18 ହେଲେ ତାର ଶାରୀରିକ ବୟସ କେତେ? ଏ 15। 36 ନମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? ବି ଶାରୀରିକ। 37 ନମ୍ବର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ? ଡି ହଲ୍ଲକ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଏ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା। 39 ହଲ୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? 13 ବା 14ରୁ 18 ବର୍ଷ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଡି ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। 41 ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ସି ବୌଦ୍ଧିକ। ହଲ୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ? ବି 20ରୁ 22। 43 ହଲ୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ?
सी 13 ବା 14 ରୁ 18 ବର୍ଷ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ସି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ଗୋଷ୍ଠୀର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ସେହି ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଏ ସାମାଜିକ, 46 ହଲକଙ୍କ ମତରେ ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଏ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଦ୍ୟାବଲସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଡି ଅଂଶ, 48 ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭସଞ୍ଚାର ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ? ଏ 280 ଦିନ, 49 ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଛି? ଏ 23, ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସି ଯୁଗ୍ମଜ, ସମଜାତୀୟ ଯମଜ ସନ୍ତାନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏ ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବାଣୁଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ସାଧାରଣତଃ ନାରୀମାନଙ୍କର 2ଟି ଋତୁସ୍ରାବର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେତୋଟି ଡିମ୍ବାଣୁ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ? ଡି 1ଟି, 53 ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୟସ ସୀମାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ସି 9 ରୁ 13 ବର୍ଷ, 54 ମଧ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଏ 14 ରୁ 15 ବର୍ଷ, 55 ଶେଷ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଡି 16 ରୁ 19 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, 2 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? ଡି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। 3 କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳ ସାଥୀ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି? ବି 3 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କ'ଣ? ଡି ଅଂଶ, 5 ପିତାମାତା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ ଶିଶୁ ମନରେ ବ୍ୟଥିତ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହା ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ଅଟେ? ଡି ମନସ୍ତାପିତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ସି ଏହା ସର୍ବଦା ସମବେଗରେ ଘଟିଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଡି ଅଂଶ, 8 ନମ୍ବର ବଂଶାନୁଗୁଣ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଂଶାନୁଗତ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। 9 ନମ୍ବର ପରିବେଷ୍ଟନୀବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ?
10 ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀର ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବି ଏଚ୍ ଗୋଡାର୍ଡ଼। 11 ନମ୍ବର ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ମତ? ଏ ଗାଲ୍ଟନ୍। 12 ଏଷ୍ଟାବୁକ୍ସ ଓ ଡୁଗଲ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତି 1000 ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବଂଶାନୁକ୍ରମର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ କେତେଜଣ ନିମ୍ନବର୍ଗ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି? ବି 980 ଜଣ। 13 ନମ୍ବର ସମଜାତୀୟ ଜାଅଁଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ବି ଗେସେଲ୍ ଓ ଥମ୍ପସନ୍। 14 ନମ୍ବର ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶରେ କିଏ ଦାୟୀ? ସି ଉଭୟ ବଂଶଗୁଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ। 15 ନମ୍ବର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ପରିପକ୍ୱ କରେ, ଏହା କାହାର ମତାମତ? ଡି ଡୋଗଲ୍ସ ଓ ହଣ୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? ଏ ହଡୱାର୍ଥ। 17 ନମ୍ବର ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି କେଉଁମାନଙ୍କର? ଡି ବୋରିଂ, ଲଙ୍ଗଫେଲ୍ଡ, ୱେଲ୍ଡ। ହେଲା ଆନ୍ସର, ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। 18 ନମ୍ବର କୌଣସି ପାଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବାତାବରଣ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ? ସି 7.8। ସେ ହେଲା ଆନ୍ସର। 19 ଫ୍ରିମାନ୍, ନ୍ୟୁମାନ ଓ ହୋଲିଜିଙ୍ଗରଙ୍କ 19 ଯୋଡ଼ା ସମଡିମ୍ବଜ ଜାଆଁଳା ପିଲାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଶିଶୁର ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। 20 ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିର ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏହା କେଉଁ ପରିବେଶବାଦୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ? ବି ୱେଲମ୍ୟାନ୍। 21 ଲେହିଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସି ପ୍ରଥମ 6 ମାସର ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲେହିଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉତ୍କର୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଡି ବଂଶଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସମ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ? ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଏ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ହଲକଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? ସି 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏହି ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଭାଣ୍ଡେନ୍ ବି ହେଲାନ୍ସ। 3 କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟାର ଅଂଶମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ହେଉଛି ଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ନାହିଁ? ଡି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା। 5 ଆଡଲ୍ସନ୍ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ହୋଇଛି? ବି ହେଲାନ୍ସ। 6 ନମ୍ବର କୈଶୋରାବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ପ୍ରବଣତାର ସମୟ ବୋଲି କିଏ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି? ଡି ଷ୍ଟାନେଲ। 7 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। 8 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଡି ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଏ। क्वेश्चन आंसर देखी नेबे कारण मोर छुआ उठी पलानी।